साथियों, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर तो ये लाइव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਕੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ और मेरे मन ਨੂੰ बड़ा दुख लग्या कि पंजाब हुण किधरले पासे तुर पिया है। किते फेर साडे पंजाब दे अंदर ओही 40 साल पुराना दौर तो नहीं आ जाएगा। परमात्मा कृपा करे पंजाब बुरियां नजरां तो बचा रहे एंड पंजाब दे लोग आपदी सूझवान अकल दे नाल इस दौर चों मैं उम्मीद करदा हां कि वो निकल जाएंगे। दोस्तों, पहला भी ये कहा जा रहा है कि पंजाब दे विच बहुत माड़े हालात पैदा हो गए ने। माड़े इन्हां हालातां दे विच पंजाब इकोनॉमिकली भी कमजोर होता जा रहा है और जिस प्रकार नाल पंजाब के हालात है, जो मैं नजर मारदा कि वधदी बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और आपो तापी, मैनूं लगदा कि किते पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान ना हो जाए और सरकारां जिहड़ियां है कुंभ करन दी नींद सुतियां पईयां। मैं कंप्लीट फेलियर सरकारां दा मानदा है, ना केवल पंजाब सरकार दा, केंद्र सरकार दा भी कंप्लीट फेलियर हैगा। सो पता नहीं वो की चाहुंदे ने, की सोचदे ने पंजाब बारे, ये वही दस सकते हैं। लेकिन मैं समझदा कि इस तरह की नलायकी, सरकारों की नलायकी पंजाब नूं किसी होर सिट्टे वाल लेके जा सकती है। सो मैं बेनती करांगा पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान होरां नूं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नूं किरपा करके थोड़ी दोनों की जिम्मेदारी बनती है, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है पंजाब नूं बचाउणा और पंजाब नूं इस अग दे विचों कढना। क्योंकि जिथे पंजाब दे चीफ मिनिस्टर दा राज है, उत्थे नाल नाल केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी तो नहीं पा सकती। क्योंकि मेरा ख्याल बॉर्डर तो 10 किलोमीटर के एरिए दे विच ये हादसा वापरिया, जबकि तुसी हुण बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सिस का जिहड़ा एरिया है वो 50 किलोमीटर का करता है। यानी थोड़ी दखल अंदाजी जिहड़ी वो 50 किलोमीटर तक है। सो तुसी ये गल किसी एक ते सिट नहीं सकते। मैं समझदा कि बराबर की थोड़ी जिम्मेदारी बनती है और थानू बराबर दा काम करना चाहिए पंजाब नूं। जरूरी नहीं कि सेंटर च बीजेपी की सरकार है। और अक्सर ही लोग ये तक रहे हैं कि एजेंसीज जिहड़ियां वो किवें सुत्तियां क्यों पईयां, देश सुत्ता क्यों पिया है, पंजाब सुत्ता क्यों पिया है। और पंजाब पुलिस का जिहड़ा मनोबल है वो भी डिग्या पिया है। ये पंजाब के मुख मंत्री की मैं समझदा कि किते ना किते कमजोरी है। पंजाब पुलिस नूं तकड़ा करना चाहिए है और अगर इसे तरह साडियां जिहड़ियां सिक्योरिटी फोर्सिस का मनोबल टुटदा रहा तो आने वाले समय च की लोगों का हाल होएगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अतवाद का बहुत बड़ा दौर वेख्या पंजाब ने, लेकिन इस तरह का कदे अतवाद के समय भी नहीं होया कि एक मुकम्मल पुलिस स्टेशन ते
कब्जा कर लिया जाए और पुलिस निहत्थी हो गई कि अगर कानून ना रहा देश के अंदर तो की हाल होएगा मैनू नहीं पता। हो सकता है कोई पुलिस ने कोई गलत काम किया होवे, मैं किसी तरह की कोई पुलिस की तरफदारी नहीं करता, लेकिन इस तरह के बहुत सारे मुकदमे दर्ज होंगे रोजाना, बहुत सारे गलत भी होंगे, बहुत सारे सही भी होंगे, लेकिन देश ने संविधान के मुताबिक कानून किसी नूं भी हाथ च लैण की इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति है। और उल्टा पुलिस इस तरह निहत्थी हो जाए तो कल नूं किसी के भी घरे भी कोई आ सकता है, कौन रोकेगा? अगर पुलिस लथार्जिक हो गई तो फिर कोई हल नहीं होगा। मैनूं लगता है कि पंजाब पुलिस की पिठ थपथपाउण की लोड़ है सरकार नूं, और केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के ना देखे। मैं कई बार सवालिया चिन्ह लगाए है, तुहाडी वधी दखलअंदाजी और रोजाना गवर्नर साहब की लड़ाई ये गल दर्शाउंदी है कि तुसी की चाहुंदे हो। तुसी चाहुंदे हो कि पंजाब के हालात बिगड़ जान और फिर पंजाब दे विच असी अपना राज स्थापित करिए, जिहड़ा पंजाबियों नूं हरगिज मंजूर नहीं है। तुसी आपदा राज स्थापित करने वास्ते पंजाबियों नूं इस तरह खूह दे विच सिट नहीं सकते, इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते, केवल सत्ता दी लालसा दे विच। सो मैं बेनती करांगा कि सरकारां अपना जिम्मेदारी निभाउंदियां होण पंजाब दे प्रति और पंजाब दे लोगों प्रति, क्योंकि 99.9% पंजाब दे लोग, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि साडा हसता वसता पंजाब रहे। सो मैं साथियों को भी बेनती करनी चाहना है कि तुसी असी तो उदों पैदा भी नहीं होए सी, शायद ननकाना साहब का घटनाक्रम तुहानू याद होना है कि ननकाना साहब ते महंतां दा कब्जा सी गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारियां ते, और फिर जथे गए उथे वो कब्जा छुड़ाउण वास्ते गुरु साहब दा प्रकाश चल रहा सी, कीर्तन चल रहा सी, ते उथे महंता ने हमला करता ननकाना साहब, जिन्नी कि मैनू ये स्टोरी जिहड़ी इतिहास है किसी तो पता लग्या। ते जदों हमला करता तो उथे सिखां ने एक सिख अगे होके कि तां जो किसी प्रकार की कोई ऐसा घटनाक्रम साडे गुरु नाल ना वापर जाए, यानी कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल, ते उन्होंने अगे होके आदि छाती ते गोलियां खा के गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे उस प्रकाश जिथे सीगा उन्होंने बचाउण दा काम किया। यानी कि मेरे कहने तो भाव है कि, और फिर उस तो बाद लंबियां स्टोरियां हैं, उहदे च मैं जाना नहीं चाहता। सरदार लक्ष्मण सिंह हुंदे सी एक गुरदासपुर तो, हिस्टरी कहती है गल, फिर उन्होंने शहादत हुई, उन्होंने उन्होंने महंता ने जंड नाल बन के जिंदा साड़ दिता सी। ऐसिया कुर्बानियां साडे सिखां ने दित्तियां आपदे गुरु पिछे, पर इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ओट आसरा लैके तुसी पालकी साहब लैके तुसी आपदे निजी स्वार्थां वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं आपदे नाल जाके ढाल बना के वरतना, ये कोई चंगी गल नहीं। और मैं समझदा कि इस गल नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की किते ना किते बेअदबी है, और वो भी पुलिस स्टेशन च गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं लैके जाना नाल,
ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਮਲਾਕਾਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੌਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੱਕ ਲੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ